ഫിസിക്കലും കെമിക്കലും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു എച്ചിങ് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മളുടെ plasma etching processor എന്ന് പറയുന്നത്. Therefore we can able to say this process is actually somewhat faster process, and it is actually happens in plasma environment. Actually I already told you that what is actually the state of plasma. Actually the plasma means it is similar to that of gas state, in which the certain portion of particles which is actually ionized. Okay, some portion of the gas which is actually ionized, okay, that is actually known as plasma state. This is just similar to that of our normal gas state. Okay, അപ്പം plasma state in the case നമുക്ക് how can we make the gas state to plasma state? I already told we are just making low pressure. We are just making ഒരു വാക്വം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ഓൾറെഡി ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ സെറ്റപ്പ് ഫോർ മേക്കിംഗ് the plasma etching process. Okay, if you are just looking, this means here also we can see that here also we are having two electrodes. Okay, lower electrode and upper electrode is there. In that lower electrode we are just placed our wafer. This is actually our wafer which is actually placed over the lower electrode. Okay, and here to maintain the നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം, നമുക്ക് RF പവർ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ സിസ്റ്റം അയനൈസസ് ദ വെറൈറ്റി ഓഫ് sources of gas in a vacuum system by using RF generator. Okay, by using RF generator we are just making or we are just ionizing the variety of gas sources in plasma system. Okay, if you are just looking in, you can see two electrodes. I already told here we are having two electrodes are there. Okay, രണ്ട് electrodes ഉണ്ട്, lower electrodes and upper electrodes. അപ്പം ഒരു what we are actually doing means we are just making low pressure, we are just maintaining the low pressure inside the chamber. Okay, if you are just considering this is actually the chamber. In that chamber we are just in that chamber two electrodes are there. We are just making what low pressure inside the chamber. Okay, low pressure നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു about 1 mTOR to 1 TOR. That is actually the pressure which is actually maintained inside the chamber. Okay, അതുപോലെ തന്നെ what we are actually doing means we are just applying high electric field across the two electrodes. Here we can see that two electric we are just maintaining the high electric field across the two electrodes. Therefore what happens if we are just maintaining low pressure and inside the chamber, and here by using the gas inlet which is actually given to argon, CF4, oxygen, ഇങ്ങനെയുള്ള gases we are just inlet through the gas inlet. ഒരു ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഉണ്ട്, ആ വാൽവിൽ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളുടെ ഗ്യാസസ് ആയിട്ടുള്ള ആർഗൺ, CF4, ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാസസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചേംബറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വി ആർ ജസ്റ്റ് മേക്കിംഗ്. ഓക്കെ, എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ചേംബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ പ്രഷർ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ലോ പ്രഷറിലുള്ള ചേംബറിൽ നമ്മൾ ഗ്യാസ് കൊടുക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വി ആർ ജസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അക്രോസ് ദ ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ടു ഇലക്ട്രോഡ്സിൽ നമ്മൾ ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മൾ കൊടുത്ത ഗ്യാസസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, വി ജസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ എന്താണ്, വി ജസ്റ്റ് ഗിവൺ സം ഗ്യാസസ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ചേംബർ and we are just maintaining the high electric field across the two electrodes. Okay, then what happens,
if you are just maintaining high electric field across the two electrodes, means what happens means sum of the gas atoms which is actually ionized and producing positive ions and free electrons and creating plasma. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ, എന്താണ് പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ദ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിന് സിമിലർ ആണ്, പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള സം ഗ്യാസസ് എന്തായിരിക്കും, അയണൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഈ നമ്മളുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സം ഗ്യാസസ് വിച്ച് വിൽ ബി അയണൈസ്ഡ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കൺസിഡർ ആസ് എന്താണ് പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഹൗ ദിസ് ഗ്യാസസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി അയണൈസിങ് എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. എന്താണ്, നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഇൻലെറ്റിൽ കൂടി ലോ പ്രഷർ ചേംബറിൽ ഒരു ഗ്യാസ് കൊടുക്കുന്നു, ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. ഈ ഗ്യാസസിൽ നമ്മൾ ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ്സിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് ഗ്യാസ് ആറ്റംസ് എന്താവുന്നു, അയണൈസ് ആകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അയണൈസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് പോസിറ്റീവ് അയൺസ്, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് പ്ലാസ്മ. അപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് അയൺസ് എന്താവുന്നു, പോസിറ്റീവ് അയൺസ് ആവുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൊളീഷൻ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് സം ഗ്യാസസ് ബിക്കം പോസിറ്റീവ് അയൺസ് ആൻഡ് സം ബിക്കംസ് വാലൻസ് ഓർ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി മാറുന്നു. അത് വാലൻസ് അല്ല, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി മാറുന്നു. കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംതിങ് ഹാപ്പൻസ്, അപ്പോൾ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആകുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കുന്നു, ഈ കുറച്ച് ആറ്റംസ് അയണൈസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എന്ത് പറയാം, അത് പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളൂ. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഗ്യാസ് എന്താകുന്നു, ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും. അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് ബയാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് അയൺസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാം ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് അയൺസ് ഉണ്ട്, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിൽ, ഈ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് ബയാസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡെവലപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഒരു വോൾട്ടേജ് ബയാസ്. ഓക്കെ, ബയാസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് DC voltage which is actually developed between the plasma and the electrode. Okay, ഈ പ്ലാസ്മയുടെയും ഇലക്ട്രോണിന്റെയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഒരു പോസിറ്റീവ് ബയാസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ബയാസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡെവലപ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ദ അയൺസ്. അപ്പം അയൺസ്, പോസിറ്റീവ് അയൺസ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡിഫറൻസ്, മൊബിലിറ്റി ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഈ മൊബിലിറ്റി ഡിഫറൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മൂലം അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു വോൾട്ടേജ് ബയാസ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കെന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഈ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം, രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട്. രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സിനും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ചാർജസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എന്തുണ്ടാകുന്നു, ഒരു ബയാസ് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പം പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും, പോസിറ്റീവ് ബയാസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ഇത് പോസിറ്റീവ് ബയാസിലാണ് ഈ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക ഡ്യൂ ടു ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ അയൺസ് ആൻഡ് ദ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്കെ, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെയും അയൺസിൻ്റെയും എഫക്റ്റ് മൂലം ഇവിടെ ഒരു ബയാസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഈ ദ ഹൈ എനർജി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ ക്യാൻ കോസ് വെറൈറ്റി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ടു ഒക്കർ വിത്ത് റിയാക്ടൻ്റ് ഗ്യാസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഈ ഹൈ എനർജി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ പ്ലാസ്മയിൽ, ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞ് പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തുണ്ട്, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് അയൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ എന്തുണ്ട്, ഗ്യാസ് ഇൻലെറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ പ്ലാസ്മയിലുള്ള ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ റിയാക്ടൻറ്റ് ഗ്യാസസുമായിട്ട് എന്തുണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കറാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ്. ഈ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് എനർജി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദിസ് വിൽ കൊളൈഡ് വിത്ത് ദ റിയാക്ടൻറ്റ് ഗ്യാസസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പം ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഈ റിയാക്ടൻസ് ഗ്യാസിൽ ഇവിടെ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിൽ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് റിയാക്ടൻറ്റ് ഗ്യാസസുമായിട്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തുണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, വീണ്ടും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ അയണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും, ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും,
അയണൈസ്ഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ബ്രോക്കൺ അപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ്. ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സംഭവങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്? നമ്മളുടെ ഈ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, എന്താണ് നമ്മൾ സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഇൻലെറ്റിൽ കൂടെ കൊടുത്തു, അതുപോലെ തന്നെ ലോ പ്രഷർ ചേംബർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു, ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എവിടെ അക്രോസ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു? നമ്മളുടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ദെർഫോർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? അവിടെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും പോസിറ്റീവ് അയൺസും ഉണ്ടായി ഒരു പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റ് ആയി. ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് വീണ്ടും നമ്മളുടെ റിയാക്റ്റൻ്റ് ഗ്യാസസുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്ത് വെറൈറ്റി ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഓഫ് കോഴ്സ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്? ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, അയണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും, ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ബ്രേക്കൺ അപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് അയൺസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫോംഡ് ഇൻസൈഡ് ദ പ്ലാസ്മ. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അയൺ മില്ലിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ പ്ലാസ്മയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ സ്പീഷ്യസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മെയിൻലി 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് ആയിരിക്കും നമുക്കുണ്ടാവുക എന്ന് പറയാം. അതായത് ന്യൂട്രൽ റാഡിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രൽ കെമിക്കൽ സ്പീഷ്യസ്, അതുപോലെ തന്നെ അയൺസ്. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും, അയണൈസ്ഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും, ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും. ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ന്യൂട്രൽ കെമിക്കൽ സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പം നമ്മളതിനെ കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നു ന്യൂട്രൽ കെമിക്കൽ സ്പീഷ്യസ് ആൻഡ് അയൺസ്. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രൽ കെമിക്കൽ സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കെമിക്കൽ എച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അയൺസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ അയൺ മില്ലിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ എച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഇവിടെ ഈ പ്ലാസ്മയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്പീഷ്യസിനെ, രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷ്യസിൽ അതിനെ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ന്യൂട്രൽ കെമിക്കൽ സ്പീഷ്യസ് എന്നും രണ്ടാമത്തത് അയൺസ്. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രൽ കെമിക്കൽ സ്പീഷ്യസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കുറാകാനും, അതുപോലെ തന്നെ അയൺസ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു? ഫിസിക്കൽ എച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ ഈ അയൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളുടെ വേഫറിൻ്റെ മുകളിൽ, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഈ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിൽ ആണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത്. നമ്മൾ വേഫർ എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ 2 ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മളുടെ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ വേഫർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അയൺസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി കൊളൈഡ് വിത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഈസ് ആക്ച്വലി സ്പട്ടേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൊളൈഡ് വിത്ത് ദ എന്താണ്, എവിടെയാണോ, ഏത് ഫീൽഡിലാണോ, ഏത് ഫിലിമാണോ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ളതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ലൂസ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നോക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അയൺസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ പ്ലാസ്മ ആർ പ്രൊപ്പൽഡ് ബൈ ദ ഷീത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു നോക്ക് ദ ലൂസ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അയൺസ് ഏതുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളുടെ ഷീത്ത് ബിനീത്ത് ആയിട്ടുള്ളതിനുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ എച്ചിങ് പ്രോസസ്സാണ്. കെമിക്കൽ എച്ചിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? കെമിക്കൽ സ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രൽ കെമിക്കൽ സ്പീഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പ്ലാസ്മ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ജനറേറ്റ് ന്യൂട്രൽ സ്പീഷ്യസ്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ന്യൂട്രൽ സ്പീഷ്യസ് റിയാക്ട് വിത്ത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെറൈറ്റി ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് thereby we are just removing the particular portions. ഓക്കെ, നമുക്ക് എവിടെയാണോ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കെമിക്കലും ഫിസിക്കലും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ പ്ലാസ്മ എച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ കെമിക്കൽ എച്ചിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? നമ്മളുടെ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്റ്റീവ് ഡിഫ്യൂസ് ടു ദ വേഫർ, ഗെറ്റ് അഡ്സോർബ്ഡ്, റിയാക്ട്സ് വിത്ത് എക്സ്പോസ്ഡ് ഫിലിം, റിയാക്ഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസോൾവ്, ഡിഫ്യൂസ് അവേ ഫ്രം ദ വേഫർ. അത് നോർമൽ കെമിക്കൽ എച്ചിങ്ങിൽ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമ്മളുടെ
ഇവിടെ എന്ത് നടക്കും? കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഈ പ്ലാസ്മ എച്ചിങ്ങിൽ ഉള്ള ന്യൂട്രൽ കെമിക്കൽ സ്പീഷീസ് നടത്തും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ന്യൂട്രൽ സ്പീഷീസ് ഫ്രം ദ കെമിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് വൈൽ ദ അയൺസ് ഫ്രം ദ ഫെറിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ടു എച്ച്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എച്ചിങ്ങും കൂടി, അതായത് കെമിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലും എവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്? എച്ചിങ് എവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്? നമ്മളുടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഈ പ്ലാസ്മ എച്ചിങ് പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ RF പവർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു. RF പവർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റ്, ഒരു ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ RF പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും RF പവർ കൊടുക്കുന്നത്. RF പവർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് RF ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് മാച്ചിങ് നെറ്റ്വർക്ക് വഴി RF പവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ RF പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? പ്ലാസ്മയിലുള്ള ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും അയൺ വെലോസിറ്റി വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻക്രീസസ്. അപ്പോൾ അയൺ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ അവിടെ പൊല്യൂഷൻ കൂടുതൽ നടക്കും. പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള പൊല്യൂഷൻ കൂടുതൽ നടക്കുകയും കൂടുതൽ റിയാക്ടൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാവുകയും കൂടുതൽ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഒക്കർ ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ പ്ലാസ്മ എച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ പ്ലാസ്മ എച്ചിങ്ങിന് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് പ്ലാസ്മ എച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ എച്ചറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പാരലൽ പ്ലേറ്റ് പ്ലാസ്മ എച്ചർ. ഇത് ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് പ്ലാസ്മ എച്ചർ, അതായത് രണ്ട് പാരലൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് നമ്മളുടെ വേഫർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? പാരലൽ എച്ചർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പാരലൽ എച്ചറിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ വേഫർ എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെപ്റ്റ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആൻഡ് പ്ലാസ്മ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഗ്രിഡ് ഷീൽഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി മെറ്റൽ ഗ്രിഡ് ഷീൽഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ എന്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ വേഫർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ഐ തിങ്ക്. അപ്പം ഇവിടെ ഈ വേഫർ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി പ്ലേസ്ഡ് ഓവർ ഹിയർ ആൻഡ് ദെർഫോർ ദ റിയാക്റ്റീവ് സ്പീഷ്യസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റിയാക്റ്റീവ് സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം സംതിങ് പാരലൽ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ റിയാക്റ്റീവ് സ്പീഷ്യസ് മാത്രമേ എങ്ങോട്ട് വരുള്ളൂ, നമ്മളുടെ വേഫറിലേക്ക് വരുള്ളൂ. നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു കോമൺ പാരലൽ എച്ചറിൻ്റെ കേസിൽ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ആ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വേഫർ പ്ലേസ് ചെയ്തത് എങ്കിൽ, പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പാരലൽ എച്ചറിൻ്റെ കേസിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വേഫർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം മതി. പ്ലാസ്മ എച്ചിങ്ങിന് നമ്മൾ പാരലൽ എച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് എച്ചർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല. അപ്പം ജസ്റ്റ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞത്. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക, നമ്മൾ പ്ലാസ്മ എച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി പ്ലാസ്മ എച്ചിങ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ദിസ് is actually the combination of chemical and physical etching. Okay. In plasma etching, what is actually happening? Chemical and physical etching combinedly happens to remove the particular material from the substrate. Okay. അപ്പം നമ്മൾ പ്ലാസ്മ എച്ചിങ്ങിൽ നമ്മൾ കമ്പൈൻ എച്ചിങ് പ്രോസസ്സാണ്. ഫിസിക്കലും കെമിക്കലും അതിനകത്ത് ഉണ്ട്. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അവിടെ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിൽ റിയാക്റ്റീവ് സ്പീഷ്യസ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ റിയാക്റ്റീവ് സ്പീഷ്യസും ഉണ്ടാവും, ഫിസിക്കൽ റിയാക്റ്റീവ് സ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അയൺസും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ എച്ചിങ് നടക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പ്ലാസ്മ എച്ചിങ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ പ്ലാസ്മ എച്ചിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, here we can say this is highly anisotropic etching process ആണ്. ഓക്കെ, ഹൈലി അനൈസോട്രോപ്പിക് എച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഐസോട്രോപ്പിക് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ചിങ് ഇൻ ലാറ്ററൽ ആൻഡ് എന്താണ് നമ്മളുടെ എച്ചിങ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ആണ് എങ്കിൽ ഐസോട്രോപ്പിക് എച്ചിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടത് എപ്പോഴും അനൈസോട്രോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള എച്ചിങ് ആണ്.
അതായത് നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എച്ചിങ്ങും അനദർ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് എച്ചിങ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് വേണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അനൈസോട്രോപിക് എച്ചിങ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഈക്വലായിട്ട് എച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ റിക്വയർമെന്റ് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തില്ല. therefore what we are actually doing means അനൈസോട്രോപിക് എച്ചിങ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. therefore here in the case of plasma etching, it is actually highly anisotropic etching which can be achieved. How can we achieve this highly anisotropic etching? By means of side wall passivation. Okay, ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് വാൾ പാസിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഈ ഹൈലി അനൈസോട്രോപിക് ആയിട്ടുള്ള എച്ചിങ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആകുന്നത്. അതായത് ഈ ന്യൂട്രൽ ആറ്റംസും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് റിയാക്റ്റീവ് സ്പീഷ്യസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫോംഡ് ഇൻസൈഡ് ഇത് എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഏതിൻ്റെ കേസിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു? പ്ലാസ്മ എച്ചിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഉണ്ടാവും. ഈ ന്യൂട്രൽ ആറ്റംസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാസ്മയിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റിയാക്ടൻറ്റ് ഗ്യാസസ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റീവ് സ്പീഷ്യസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഒക്കേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ പ്ലാസ്മ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ്, അയണൈസ്ഡ് മോളിക്യൂൾസ്, ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂൾസ്, ബ്രോക്കൺ അപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ്. ഇതിനകത്തുള്ള ഇതിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ന്യൂട്രൽ ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റംസ്, ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളുടെ സൈഡ് വാളിൽ, അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് മീൻസ് ഹിയർ ദിസ് ഈസ് അവർ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ലെയർ, ഇത് ഓക്സൈഡ് ലെയർ, ഇത് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് ലെയർ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ സേ ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഓക്സൈഡ് ലെയർ, ഇത് സിലിക്കൺ വേഫർ. നമുക്ക് ഏത് പോർഷനാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ താഴോട്ട് കറക്റ്റ് ഹൈറ്റിൽ ഉള്ള പോർഷൻസ് മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ് മീൻസ് ഇവിടെ ലാറ്ററൽ എച്ചിങ് നമ്മളുടെ പ്ലാസ്മ എച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് വഴി നമ്മളുടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ന്യൂട്രൽ ആറ്റംസ് എവിടെ സ്റ്റിക്ക് ആകുന്നു? വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി സ്റ്റിക്ക് ടു ദ സൈഡ് വാൾ. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് വാളിൽ സ്റ്റിക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈൽ എച്ചിങ് പ്രോസസ് ഓഫ് കോഴ്സ്, ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനോ ബൊംബാർഡ്മെന്റ്സോ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ന്യൂട്രൽ ആറ്റംസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ദ സൈഡ് വാൾസ്, thereby preventing ദ അണ്ടർ കട്ടിങ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഒക്കേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള എച്ചിങ്ങിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു ആര്? നമ്മളുടെ ഈ സൈഡ് വാളിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ന്യൂട്രൽ ആറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ന്യൂട്രൽ ആറ്റംസ് വിച്ച് വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ദ സൈഡ് വാൾ ഫ്രം എച്ചിങ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, പ്രിവെന്റ്സ് ദ സൈഡ് വാൾ ഫോർ അണ്ടർ കട്ടിങ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെയർബൈ ഇംപ്രൂവിങ്. എങ്ങോട്ട് മാത്രമേ ഈ എച്ചിങ് നടക്കുകയുള്ളൂ? ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ എച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നോൺ വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷ്യസ് ഓൾസോ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ എച്ച് സർഫേസ് ബട്ട് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഫിസിക്കൽ ബൊംബാർഡ്മെന്റ് ഓഫ് ദ അയൺസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സൈഡിൽ മാത്രം നമ്മളുടെ ന്യൂട്രൽ ആറ്റംസ് സ്റ്റിക്ക് ആകുന്നത് എന്ന്. പക്ഷേ ഈ സൈഡിൽ മാത്രമല്ല സ്റ്റിക്ക് ആകുന്നത്, ഇത് ഇവിടെയും സ്റ്റിക്ക് ആവും. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഈ ബൊംബാർഡ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡിലേക്കുള്ള ബൊംബാർഡ്മെന്റിനേക്കാളും നമ്മളുടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള ബൊംബാർഡ്മെന്റ് കൂടുതലാണ്. ദെർഫോർ ഈ ബൊംബാർഡ്മെന്റിന്റെ എഫക്റ്റ് മൂലം, അതായത് ഫിസിക്കൽ എച്ചിങ്ങിന്റെ എഫക്റ്റ് മൂലമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ന്യൂട്രൽ ആറ്റംസിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്.
അപ്പം ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല, അവിടെ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുകയുള്ളൂ, നമ്മളുടെ എച്ചിങ് നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം സൈഡ് വാൾ പാസിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ബൈ യൂസിങ് സൈഡ് വാൾ പാസിവേഷൻ വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് ഹൈ അനൈസോട്രോപിക് എച്ചിങ്. How it is actually achieved? The neutral atoms which is actually stick to the side wall while the etching which is actually occurs, and thereby protect the side wall from uh, എന്താണ് അനൈസോട്രോപിക് എച്ചിങ് ഓർ അണ്ടർ കട്ടിങ് ടു ബി occurs. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ. എന്താണ് സൈഡ് വാൾ പാസിവേഷൻ? പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, സൈഡ് വാൾ പാസിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് വാള് അനൈസോട്രോപിക് എച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി. ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്, വാട്ട് ഈസ് സൈഡ് വാൾ പാസിവേഷൻ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്കിൽ എച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് എച്ചിങ്, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് എച്ചിങ് പ്രോസസ്സസ്, വെറ്റ് എച്ചിങ്, കെമിക്കൽ എച്ചിങ്, അതുപോലെ തന്നെ വെറ്റ് എച്ചിങ്, ഫിസിക്കൽ എച്ചിങ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്മ എച്ചിങ്. 3 എച്ചിങ് പ്രോസസ്സസ് ആണ്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു എച്ചിങ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത്